संविधान और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए वो खुलकर आगे आए। हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव हो जाने के बाद हम सबको ऐसा लगता था कि ये जो परिणाम आए हैं, इन परिणामों से विपरीत जन भावनाएं थी। जन भावनाओं का रिफ्लेक्शन चुनाव के परिणामों में दिखाई नहीं दिया। लेकिन एक जिम्मेदार विपक्षी दल का नेता होने के नाते राहुल जी ने पहले दिन उन पर किसी प्रकार का कोई सवाल खड़ा नहीं किया। सबसे पहले सारे पोलिंग बूथ वाइज हमारे अपने आकलन और लोगों से बातचीत और चुनाव के वोटर लिस्ट, इन सारी चीजों का परीक्षण करके देखना शुरू किया। संदेह सबको था कि कहीं ना कहीं चुनाव की प्रक्रिया बाधित हो रही है। मैं यहाँ ऑन रिकॉर्ड कहना चाहती हूँ कि शोलापुर जिले के एक ग्राम पंचायत ने तो पूरी पंचायत ने ग्राम सभा बुलाकर तय किया कि हम सब ने जिस पार्टी को वोट दिया उस पार्टी के पक्ष में परिणाम हमारे पोलिंग बूथ से नहीं आए। तब पहली बार ये संदेह हुआ कि कुछ न कुछ कॉम्प्रोमाइज हुआ है। ये भी सही बात है कि जिस तरह से सारे नैरेटिव्स को कंट्रोल करने वाले जो कॉरपोरेट घराने हैं, उनके साथ सत्ता का गठजोड़ है। उनको LIC सौंपा जाता है, उनको खदानें सौंपी जाती हैं, उनको पोर्ट्स और एयरपोर्ट सौंपे जाते हैं, और उनको क्योंकि धारावी भी सौंपी जानी थी, उसने भी महाराष्ट्र के चुनाव को प्रभावित किया था। तो ये भी बात थी कि दोनों में से किसका प्रभाव ज्यादा रहा उसका अंदाज लिया जाए। और जब ये सारे रिकॉर्ड्स को देखा गया और फिर जैसे जैसे चुनाव बिहार के पास आए और बिहार में इन्होंने SIR चलाया, एक स्पेशल मुहिम चलाकर 68 लाख भारत देश के नागरिकों को वोट डालने से महरूम किया। उसके बाद ये बात सामने आई कि अब तो इस वोट चोरी को पर्दाफाश करना चाहिए और इससे अब बचा नहीं जा सकता। तो 2 दिन पहले आप सबने देखा ही, लाइव कवरेज हुआ कि किस तरह से एक दूसरे देश की मॉडल का फोटो लगाकर 21 बार हरियाणा में वोट डाला गया। किस तरह से एक ही प्लाट में रहने के नाम पर एक ही पते से करीब 200 से ऊपर कई 100 लोगों ने वोट कास्ट किया। और पता चला कि कैसे बिहार में भी एक वोट हुआ है, दिल्ली में भी वोट हुआ है। इस तरह से बड़े पैमाने पर वोट चोरी का मामला सामने आया और उसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में वोट चोरी से बचने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए एक सिग्नेचर कैंपेन की शुरुआत की। हमारे अपने प्रदेश तेलंगाना में, क्योंकि पहले तो कुछ साथ के इलाकों में बाढ़ की परिस्थिति थी, फिर संगठन नवसृजन और बाय इलेक्शन का माहौल आया, लेकिन आने वाले समय में 11 तारीख के बाद पूरे प्रदेश में लाखों की संख्या में लोगों तक पहुंचकर ये सिग्नेचर कैंपेन को शुरू किया जाएगा। जो ऑलरेडी चल रहा था उसकी मुहिम को तेज किया जाएगा और हम सब नवंबर महीने के लास्ट वीक में अपने तमाम सिग्नेचर्स जो लाखों की संख्या में होंगे उनको लेकर रामलीला मैदान जाएंगे और दिल्ली में जो राष्ट्रीय स्तर पर वोट चोरी और तमाम तरह से लोकतंत्र पर जो आज अलग अलग तरह का अटैक हो रहा है, लोगों के हक और अधिकार पर अटैक हो रहा है, उसका विरोध करने के लिए खारगे जी और राहुल जी के नेतृत्व में एक विशाल जन रैली के लिए इकट्ठा होंगे और हमारे ये जितने भी सिग्नेचर्स हैं ये लेकर हम राष्ट्रपति का भी आह्वान करेंगे और इलेक्शन कमीशन को सौंपेंगे कि उनको हम आईना दिखा सकें और वो इस पूरे लिस्ट की समीक्षा कर सकें। मैं अनुरोध करूंगी प्रदेश अध्यक्ष जी से कि वो भी तेलुगु में आपसे कुछ बातचीत रखें और इस बात को आगे लेकर जाएं। అందరికీ నమస్కారం। రాహుల్ గాంధీ తీసుకున్నటువంటి ఓట్ చోరీ కార్యక్రమం దేశ రాష్ట్ర ప్రజలు తీవ్రంగా పరిగణించాల్సిన అవసరం ఉన్నది।
మొదట్లో రాహుల్ గాంధీ గారు మాట్లాడితే ఇది ఆషామాషగా తీసుకున్నారు. మరి రాహుల్ గాంధీ గారు మహారాష్ట్రలో జరిగినటువంటి ఓట్ల ప్రక్రియ అంటే పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీకి మెజారిటీ వచ్చి కేవలం 6 మాసాల్లో జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో దాదాపు 1 కోటి ఓట్లు అదనంగా మహారాష్ట్రలో జమైన తీరు చూస్తే ఏ రకంగా బీజేపీ పార్టీ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియాని ప్రభావితం చేసి గుప్పిట్లో పెట్టుకొని ఇష్టారాజ్యంగా ఓట్ల అవకతవకలు పాల్పడుతున్నటువంటి వాస్తవాన్ని రాహుల్ గాంధీ సాక్ష్యాలతో బయటపెట్టాడు. కర్ణాటకలోని మహాదేవపుర నియోజకవర్గంలో ఓటర్ జాబితా తప్పులని, బీజేపీ చేసిన మోసాలని రాహుల్ గాంధీ స్పష్టంగా బయటపెట్టినట్టు సందర్భం. లక్షలాది ఓట్లని చేర్చడం, తమవి కావనుకున్న అర్హులైన ఓట్లని తొలగించడం, ఈ రెండు కూడా చాలా దిగజారి బీజేపీ పార్టీ చేస్తూ ఉంది. ఇప్పుడు తాజాగా హర్యానాలో బీజేపీ చేసిన కుట్రల వల్ల ఎలక్షన్ల యొక్క తీర్పులు తారుమారినట్టు పరిస్థితి, వాటిని కూడా నిన్నగాక మొన్న రుజువులతో బయటపెట్టినటువంటి సందర్భం. హర్యానాలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓవరాల్గా రాష్ట్రంలో దక్కాల్సినటువంటి విజయాన్ని, రాష్ట్ర ప్రజలంతా కూడా కాంగ్రెస్ గెలుస్తున్నట్టు పరిస్థితి నుంచి కాంగ్రెస్ గెలవకుండా బీజేపీ అధికారం చేజికం తీరుని పరిశీలిస్తే హర్యానా రాష్ట్రంలో 25 లక్షలకు పైగా నకిలీ ఓటర్లు ఉన్నారు. 5 లక్షలకు పైగా ఉన్న డూప్లికేట్ ఓటర్లు, 93 ఓట్లు తప్పుడు చిరునామాలు, ఒక వ్యక్తి పలు చోట్ల ఓటు నమోదు చేసుకున్నటువంటి పరిస్థితి, లక్షల మందికి పైగా ఓటర్ల ఫోటోల వివరాలు తప్పులు తరకగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి రాహుల్ గాంధీ స్పష్టంగా బయటపెట్టినారు. హర్యానాలో ఉన్నట్టు 2 కోట్లకు పైగా ఓట్లు ఉండగా 25 లక్షల దాకా నకిలీ ఓట్లు, అంటే ప్రతి 8 మంది ఓట్లలో ఒకరు నకిలీ ఓటరే. ఇది ఆధారాలతో బయటకట్టిన పరిస్థితి. అక్కడ ఒక మహిళా ఫోటోతో 22 ఎంట్రీలు ఉన్నాయి. ఇది వాస్తవం, అంటే ప్రూఫ్తో సహా రాహుల్ గాంధీ గారు చూపించిన పరిస్థితి. ఒకే మహిళా ఫోటోతో 100 ఓట్లు కార్డులు ఉన్నాయి. అంటే ఎన్ని చోట్ల వాళ్ళు ఓట్లు వేస్తూ ఉన్నారు. యూపీ వంటి ఇతర రాష్ట్రాల వారికి కూడా హర్యానాలో ఓట్లు నమోదు చేయించినారంటే, అన్నాడు మహారాష్ట్ర కూడా గుజరాత్ నుంచి తీసుకెళ్ళి ఓట్లు నమోదు చేయించి, పక్కనటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్రం మంది ఉన్నటువంటి కొంతమందిని అక్కడ ఓట్లు నమోదు చేయించి, తద్వారా బీజేపీ పార్టీ లబ్ధి పొందింది. బీహార్ పరిస్థితి దీనికి భిన్నం. అక్కడ బీజేపీ పార్టీకి పడవు అనుకున్నటువంటి బీసీ వెనకబడి తరగతి ఓట్లు, ఎస్సీ ఎస్టీ వారి ఓట్లు, ముస్లింల ఓట్లు, ఇవి మనవి కావనుకున్నటువంటి ఓట్లను సర్ పేరిట తొలగిస్తున్నారు. అట్లా లక్షల ఓట్లను తొలగించడం అనేటువంటి ప్రక్రియ జరుగుతూ ఉంది. సో బీజేపీ పార్టీ ఒక రాష్ట్రంలో ఒక రకంగా, ఒక రాష్ట్రంలో జోడిస్తూ ఉంటే ఒక రాష్ట్రం తీసేస్తూ ఉన్నారు. వారి పార్టీ గెలుపుకు అనుకూలంగా పరిస్థితులు మడుచుకుంటూ ఉన్నారు. ఇది ప్రజాస్వామ్యంలో విఘాతం కలిగించే ప్రక్రియ. ఎన్నికల కమిషన్ అంటే మనకు టిఎన్ శేషన్ గుర్తొస్తారు. బడా రాజకీయ నాయకులు వణుకు పుట్టించినటువంటి ఎలక్షన్ చీఫ్ కమిషనర్. ఇవాళ కమిషనర్లు బీజేపీ పార్టీకి ఫ్రంటల్ ఆర్గనైజేషన్ హెడ్స్ లాగా మారిపోయినారు, వారికి తాబేదారులుగా మారిపోయినారు. రాహుల్ గాంధీ ఇంత ప్రూఫ్, ఇంత సమాచారంతో ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియాని ప్రశ్నిస్తే జవాబు చెప్పాల్సినటువంటి ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా రాజకీయ పార్టీలాగా మారి వ్యవహరిస్తూ రాహుల్ గాంధీ వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ గివింగ్ పొలిటికల్ స్టేట్మెంట్స్. ఇది దేనికి సంకేతము అంటే ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా మొత్తం కూడా బీజేపీ చెప్పు చేతుల్లో ఉంది. బీజేపీకి ఒక ఫ్రంటల్ ఆర్గనైజేషన్గా మారిపోయినటువంటి దుస్థితిది. ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ దేశ చరిత్రలో స్వయం ప్రతిపత్త కలిగినటువంటి సంస్థ, నిష్పక్షపాతంగా వ్యవహరించాల్సిన సంస్థ, ఏకపక్షంగా వ్యవహరిస్తున్నటువంటి తీరు పట్ల కాంగ్రెస్ పార్టీ తీవ్రంగా గర్హిస్తూ ఉంది. రాహుల్ గాంధీ దీని ఒక ఉద్యమంలో చేపట్టి ఆధారాలతో సహా సూచించినట్టు పరిస్థితి, అయినా ఉలుకు పలుకు లేదు. అందుకే ఎలక్షన్ చోరీపై సిగ్నేచర్ క్యాంపెయిన్ కార్యక్రమం చేపట్టి ఈ రోజు వరకు 5 కోట్ల సంతకాల సేకరణ దేశంలో జరిగింది. మన రాష్ట్రంలో దాదాపు 6.5 లక్షల సంతకాల సేకరణ జరిగింది. దీన్ని ఇంకా తీవ్రంగా ఈ బై ఎలక్షన్ తర్వాత దీన్ని ప్రజలకు తీసుకెళ్తాం.
ఎవరైతే ఎలక్షన్ చోరీ ఈ దేశంలో జరిగింది, ఎలక్షన్ల అవకతలు జరుగుతున్న నమ్ముతున్నారో వారే స్వయంగా వారి ఆధార్ కార్డు నంబర్ వేసి సంతకాలు పెడతా ఉన్నారు. 5 కోట్ల సంతకాలు ఈ దేశంలో జరిగినాయంటే ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా తీరుని అర్థం చేసుకోవాలి, ఏ రకంగా వారు అవకతవకలు పాల్పడుతున్నారో. మన రాష్ట్రంలో కూడా, తెలంగాణ రాష్ట్రం కూడా మున్సిపల్ ఎలక్షన్ అప్పుడు ఓటు చోరీ జరిగింది, ఓట్ల తొలగింపు జరిగింది. మన ఓట్లు కావు అనుకున్నవి మున్సిపల్ ఎలక్షన్లు 2016-17 ఓట్లు తొలగించినారు. ఇలా జూబ్లీస్ ఎలక్షన్ జరుగుతూ ఉంది, అక్కడ కూడా పక్కా నియోజకవర్గాల యొక్క ఓట్లు నామోదు చేసుకొని ఉన్నారు. గత బీఆర్ఎస్ పాలనలో 10 ఏళ్ల పాలనలో అలాంటి ఓట్లు నామోదు చేసుకొని గెలుస్తూ వచ్చినారు. ఇవాళ 30% పైగా అక్కడ ఓట్లు కనబడట్లే. వారి స్థానే కూడా వేరేలతో ఓట్లు వేయించుకునే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. ఇదంతా కూడా బీజేపీ పార్టీ లోపాయకార సహకారంతో బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రక్రియ పాల్పడే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఎలక్షన్ కమిషన్ అప్రమత్తంగా ఉండాలని, మా కార్యకర్తలు కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలని వారిని నేను సూచిస్తూ ఉన్నాను. రాహుల్ గాంధీ చేపట్టినటువంటి ఈ కార్యక్రమం నవంబర్ మాసంలో రాష్ట్రపతిని కలిసేటువంటి కార్యక్రమం ఉంటుంది. ఈ 5 కోట్లు ఇంకా అప్పటి వరకు 6 కోట్ల సంతకాల సేకరణ అవుతే ఫిజికల్ కాపీస్ అన్నీ కూడా మేము ఢిల్లీకి పంపించి రామ్లీలా మైదానంలో ఒక బహిరంగ సభ చేసి ఆ కాపీలన్నీ కూడా ట్రక్కుల్లో, లారీల్లో తీసుకెళ్లి ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి సమర్పించి వారికి వాస్తవాలు వివరించే ప్రయత్నం ఏఐసిసి చేస్తుంది. ఆ మార్చిలో ఖర్గే గారు, రాహుల్ గాంధీ గారితో పాటు మా సీనియర్ నాయకులతో పాల్గొంటారు. మేము మీకు కూడా విజ్ఞప్తి చేసేది, స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత అందరికీ ఓటు హక్కు ఒకటే, అది చాలా విలువైనది. ఓటు ద్వారానే ఈ దేశాన్ని పరిపాలించుకునే హక్కు పౌరుడికి ఉంది. వారు ఓటు ద్వారానే ఎవరు ఈ దేశాన్ని పాలించాలి, ఎవరైతే సరిగా ఉంటుందో నిర్ణయించుకునే అధికారం ఆ ఓటు ద్వారా పౌరుడి కలిగింది. కానీ దొంగ ఓట్లు నామోదు చేసుకొని నిజమైన పౌరుల యొక్క ఓటు తొలగించి తద్వారా ఓటు దొంగిలింపుకి అయితే ప్రక్రియకు పాల్పడుతుందో బీజేపీ ఈ దేశంలో ప్రజాస్వామ్యాన్ని అపాసం చేస్తూ ఉంది, ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూని చేస్తూ ఉంది. అధికారమే పరమావధి, ఏది ఏమైనా అధికారులు ఉండాలని ఒక తపనతో మోడీ గారి నేతృత్వంలో అమిత్ షా గారు ఇలాంటి కార్యక్రమాలకు పాల్పడుతూ ఉన్నారు. నిస్వార్థంగా, నిజాయితీగా రాహుల్ గాంధీ గారు భారత్ జోడో యాత్ర చేయడం, న్యాయయాత్ర చేయడం, తద్వారా వారికి తెలిసిన వివరాలని ఊరికే విమర్శల ద్వారా కాకుండా సాక్ష్యాల ద్వారా సాక్ష్యాలు ప్రవేశపెడుతూ, సాక్ష్యాలు చూపిస్తూ మన హర్యానాలో వారు పత్రికా సమావేశం ఏర్పాటు జరిగింది. హర్యానాలో కానీ, బీహార్లో కానీ, కర్ణాటకలో కానీ, మహారాష్ట్రలో కానీ జరుగుతున్నటువంటి ఓట్ల అవకతవకల తీరు పట్ల ప్రజలు అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది, దీన్ని గ్రహించాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ప్రజాస్వామ్యంలో ఈ రకమైనటువంటి ఓటు అవకతవకలు పాల్పడి నిరంతరం అధికారంలో ఉండాలనే ప్రయత్నం అయితే బీజేపీ చేస్తూ ఉందో దాన్ని ప్రజలు అర్థం చేసుకొని దాన్ని తిప్పుకొట్టాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ధన్యవాదములు. ఇందిరాగాంధీ ఎప్పుడు కూడా ఓటు విషయంలో అవకతవకలకు కానీ ఇలాంటి ప్రక్రియను పాల్పడలే, అది పచ్చి అబద్ధము. ఆనాడు ఎమర్జెన్సీ ఇందిరాగాంధీ తీసుకురావడానికి చాలా రకాల కారణాలు ఉన్నాయి. మేడం దాని మీద రెస్పాండ్ చేస్తారు. ఇవాళ మోడీ గారి నేతృత్వంలో జరుగుతున్నటువంటి బీజేపీ పాలన మీరు రకరకాల రాష్ట్రాల్లో చూడండి, పౌరుడిగా ఓటు హక్కుని కాలరాసే హక్కు ఎవరికి లేదు. అలాంటి సర్ అని పేరు పెట్టి ఎస్ఐఆర్తో బీహార్లో చాలా వరకు నిజమైన పౌరుల యొక్క ఓటు తొలగింపుకు పాల్పడ్డారు. కారణం ఏంటంటే అక్కడ మేము గెలిచే పరిస్థితి లేదు కాబట్టి, ఈ ఓట్లుంటే ఈ ఓట్లు ఆర్జేడీ కాంగ్రెస్ అలయన్స్కి పడతాయి కాబట్టి ఈ ఓట్లు తొలగించాలని. అదే మహారాష్ట్రలో పార్లమెంట్ ఎన్నికలు జరిగినప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీకి మెజారిటీ రావడంతో బొంబేదెత్తినటువంటి బీజేపీ ఇతర రాష్ట్రాలను తీసుకొచ్చి ఓట్లు దామోదు చేసింది. 6 మాసాల్లో 1 కోటి ఓట్లు ఎట్లా పెరుగుతాయి? ఇది రాహుల్ గాంధీ చేస్తున్నటువంటి ప్రశ్న. మీరు ఇందిరాగాంధీ గారి ప్రశ్నకి మేడం సమాధానం చెప్తారు. आपने पूछा इंदिरा जी के इमरजेंसी के बारे में, लेकिन आप और हम सब जानते हैं कि भारत की संविधान के एक आर्टिकल के मुताबिक एक संवैधानिक मामले के तहत, एक संविधान में दर्ज प्रावधान के तहत उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी। इमरजेंसी का समर्थन कोई करता है या नहीं करता है उसका सवाल नहीं है। उन्होंने इन्वोक किया एक संवैधानिक प्रावधान का और उसके 1 साल के भीतर उसको समाप्त भी किया और लोगों के बीच चुनाव लड़ने गई। और अगर उस वक्त उन्होंने उस पीरियड में, उस कार्यकाल में किसी भी प्रकार के किसी के लोकतांत्रिक अधिकार पर प्रहार वोट के लिए किया होता तो
डाइवर्जेंसी के बाद के चुनाव परिणाम कुछ और रहे होते, वो परिणाम दूसरे नहीं थे। उन्होंने उसको, लोगों के मैंडेट को पूरे विनम्रता से स्वीकार किया और कहा कि वो लोकतंत्र के प्रति उनका संकल्प अड़िग है, और वापस वो लोगों के बीच में गई। और फिर इतिहास है कि किस तरह से सबसे पहले वो मोतिहारी में उस वक्त की सत्तारूढ़ सरकार जिन दलितों तक नहीं पहुंच पाई थी, वो हाथी की पीठ पर भी बैठ करके वो गई, और उसके बाद वापस उन्होंने लोगों का जनमत हासिल किया और लौट कर आए। ये उसका प्रसंग नहीं है, लेकिन मैं आप सबको अनुरोध करूंगी कि कभी कुमार केतकर साहब की किताब को जरूर पढ़ना चाहिए कि पूरी दुनिया भर की वैश्विक परिस्थितियां उस वक्त क्या थी, किस तरह के अधिनायकत्व का माहौल उस वक्त चल रहा था, और किस तरह के अमेरिकी अधिनायकत्व के शिकार बहुत सारे दूसरे देश थे जो नाम देशों से जुड़े हुए थे, जो गुटनिरपेक्ष देश थे, और किस तरह की परिस्थितियों के चलते फिर उनको ये करना पड़ा। लेकिन